Okay, fine. Yes. So question tags is a very important topic for you, especially you are in your 10th grade. So this topic will help you in writing the board exams as well. And not only for board exams, even for higher level examinations like CUET or PSC exams or any kind of entrance examinations, under the category of English language, you will have question tags as a subject. Okay, under English language, the portions will be already given, and out of the topics you can see one will be question tags. Okay, so നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. One is question tags and the other one is types of sentences. ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കാണാത്ത ടൈപ്പാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് 4 types of sentences are assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. But those examples, I mean those types of sentences were studied based on how we write the sentence. For example, one ends with a full stop, assertives end with a full stop, interrogatives end with a question mark, imperatives are short sentences and that ends with full stop, and exclamatory sentences are those that end in the exclamation mark. But e type എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല. You will learn that there are 3 types of sentences based on the usage of conjunctions. They are called simple, compound and complex sentences. I repeat, simple, compound and complex sentences. This is also very important when it comes to any kind of competitive examinations. A question tags, types of sentences, direct speech and reported speech, active and passive voice, phrasal verbs, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്കൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ടി വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകളാണ്. ഓക്കെ, so now I think we can start the lesson, right? So once again, good evening all and a happy new year. Okay, ഈ ഇയർ നല്ലൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇയർ ആയി മാറട്ടെ എല്ലാവർക്കും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Fine, begin the session. So what are question tags? As we already discussed, question tags are short usages used to ask questions after a statement. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. We know that there are 2 other ways of asking questions in English. Basically, we ask questions using the yes or no method or using the WH method. You ask questions using WH question words, forming questions with those WH words, or you can also frame questions using auxiliary verbs, forming yes or no questions. അപ്പോൾ WH ക്വസ്റ്റ്യൻസും യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ്. ബട്ട് ദർ ഇസ് ഓൾസോ വൺ മോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദേ ആർ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Alright, so question tags are short usages used to ask questions after a statement. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യും? ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൻ്റെ പ്ലേസ് എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കോമ ഇട്ടിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുന്നത്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് ഓൾവേസ് കം ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എൻഡിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് വരുന്നത്. Alright, so instead of asking questions directly, we frame statements followed by question tags. അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട്ലി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഓർ ഡു യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്, ഡു യു ലൈക്ക് കോഫി എന്നിങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം യു ആർ ഫ്രെയിമിങ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫസ്റ്റ്. ആദ്യം തന്നെ ചില പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് it is followed by question tags. Those statements are followed by question tags and finally it becomes a tag question. Okay, so question tags ൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും? ഇനി മുതൽ നമ്മൾ റൂൾസിലേക്ക് പോകാം. So what is a tag question? ഞാൻ പറഞ്ഞു, tag questions is a type of question in which there will be a statement followed by a question tag. Okay, so why we use tag questions? അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡയറക്ട്ലി, we frame statements followed by question tags. So this is an indirect way of asking something to someone. This is an indirect way of asking a question to someone. Direct method ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ WH question ആയിട്ടോ yes or no question ആയിട്ടോ നമ്മൾ ചോദിക്കും. But tag question is an indirect method of asking a question to a person.
Okay, but that is also considered to be an important type. Now, first rule തന്നെ question tags ൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? Question tags contain an auxiliary verb and a subject. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് വാരി വലിച്ച് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൽ ആകെ രണ്ട് ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വൺ ഇസ് ആൻ ഓക്സിലറി വേർബ് ആൻഡ് എ സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പം സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ എയ്തർ ഹാവ് എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ ഇൻ ജനറൽ. ജനറലി സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒന്നിലൊരു നൗൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊനൗൺ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ വരിക. ബട്ട് ഓക്സിലറി വേർബ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഓക്സിലറി വേർബും ഒരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ദ സബ്ജക്റ്റ് മസ്റ്റ് ഓൺലി ബി പ്രൊനൗൺസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൽ വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? പ്രൊനൗൺസ് മാത്രമായിരിക്കണം. നോ സോർട്ട് ഓഫ് നൗൺ വിൽ ബി എൻ്റർടൈൻഡ് ഹിയർ because we cannot use any noun in question tags. Got it? So question tags contain an auxiliary verb and a subject. Subject should be pronouns. Keep in mind. Okay. Now the second rule is the verb in the question tag will have the same number and tense as the verb in the statement. അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വേർബ് എന്ത് ടെൻസിലാണുള്ളത് എന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പോൾ വേർബ് അതെന്ത് വേർബോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രസന്റ് അതിൽ മീൻ ആക്ഷൻ വേർബോ ഓക്സിലറി വേർബോ എന്ത് വേർബ് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒരു വേർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിലുള്ള ഓക്സിലറി വേർബും പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം. അഥവാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഇനി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേർബ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലോ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലോ ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് എന്തായിരിക്കണം? പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലായിരിക്കണം. So depending on the tense of the verb in the statement, the tense of the auxiliary verb in the question tag will also change. Okay, but for example, do you like coffee എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം you like coffee, don't you? You like coffee, don't you? എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ you like coffee എന്ന് പറയുമ്പോൾ like എന്നുള്ളത് it is in the present tense. It is in the present tense. And when you are forming the question tag, it will be don't you. Don't you. So don't you എന്ന് പറയുമ്പോൾ don't എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് ഡു നോട്ട്. ഡു നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. യു ലൈക്ക് കോഫി, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ലൈക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ഡോണ്ട് യു എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഡോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വേർബും പ്രസന്റ് ടെൻസിലായിരിക്കണം. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സെന്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ പറയാം. യു ഡിഡ് ലൈക്ക് കോഫി. യു ഡിഡ് ലൈക്ക് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അന്ന് കോഫി ഇഷ്ടമായിരുന്നു. യു ഡിഡ് ലൈക്ക് കോഫി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒബ്വിയസ്ലി ദ ടാഗ് വുഡ് ബി ഡിഡിൻറ്റ് യു. ഡിഡിൻറ്റ് യു. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി ടാഗ് എന്തായിരിക്കും? ഡിഡിൻറ്റ് യു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദ വേർബ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വിൽ ഹാവ് ദ സെയിം ടെൻസ് ആൻഡ് നമ്പർ ആസ് ദ വേർബ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Now what is meant by number? It is nothing but it talks about the singularity or plurality of the subject. If the subject is singular, the verb will also be singular, and if the subject is plural, the verb will also be plural. This is called subject verb agreement. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് നമുക്കറിയാം. സോ സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് പോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ടെൻസ് എന്താണോ അതേ ടെൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. സിമിലർലി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏത് നമ്പറാണ് സബ്ജക്റ്റ് വരുന്നത്? അതൊരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ വരുന്ന ആ സബ്ജക്റ്റും എന്തായിരിക്കണം? സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ്. ഇപ്പോൾ യു ലൈക്ക് കോഫി, ഡോണ്ട് യു? അപ്പോൾ ഇവിടെ യു ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ്. So you are using the same subject in the question tag also. Don't you? അവിടെ വീണ്ടും യു തന്നെയാണ് വരുന്നത്. Alright, ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൂൾ പറയുന്നത്. The verb in the question tag will have the same tense and number as the verb in the statement. Okay, now moving to the third rule. In a sentence, if the statement is positive, the question tag will be negative and vice versa. This is the most important rule. In a sentence, if the statement is positive, the question tag will be negative.
എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആവും, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ്സ് പോസിറ്റീവ് ആവും. ദിസ് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് പഠിച്ച ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൂൾ എന്തായാലും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. മറ്റു റൂളൊക്കെ മറന്നു പോയാലും ഈ റൂൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്. ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ. ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണുമാകാം പ്രൊനൗണുമാകാം. ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി എ നൗൺ ഓർ എ പ്രൊനൗൺ, ബട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് വിൽ നെവർ കൺസിസ്റ്റ് എ നൗൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നൗൺസ് വരില്ല. സോ നൗൺ ഗെറ്റ്സ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു പ്രൊനൗൺസ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ്. നൗൺസ് എന്തായിട്ട് മാറും, പ്രൊനൗൺസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൽ മാറും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അങ്കിത ഈസ് എ ഡാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസ് ഇൻ ഷീ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. അങ്കിത ഈസ് എ ഡാൻസർ, ഈസ് ഇൻ ഷീ. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്കിത എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഷീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടാഗിൽ മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇസിൻ അങ്കിത എന്ന് എഴുതുന്നില്ല, ഇസിൻ ഷീ എന്നേ എഴുതുന്നുള്ളൂ. So that Ankita is getting converted into the pronoun she, because Ankita is a female girl, it's a female name, it's the name of a girl, right? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്താവുന്നത്, isn't she എന്നായിട്ട് മാറുന്നത്. Whereas if I tell Manu is a doctor, isn't he എന്നാവും, because Manu is it's the name of a man. Manu is the name of a boy or a man. It is masculine, so that is why you are changing it into he. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിരഞ്ജൻ ഇസ് എ സിംഗർ. ഓക്കെ, നിരഞ്ജൻ ഇസ് എ സിംഗർ. സോ നിരഞ്ജൻ ഇസ് masculine, ഇറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് എ മാൻ. സോ അഗെയിൻ isn't he എന്നാണ് വരുന്നത്. Alright, so the question tag will never consist a noun. Instead, nouns get changed into pronouns in tags. This is the fourth rule. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്, the subject in a statement can be a pronoun. In such cases, the same pronoun is used in the question tag as well. Okay, imagine that സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും നമുക്ക് ഓൾറെഡി സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് പ്രൊനൗൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദർ ഇസ് നോ നൗൺ അറ്റ് ഓൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ലൈക്ക് കോഫി, ഷീ കെയിം ടു സ്കൂൾ, ഹീ ഡ്രിങ്ക്സ് ടീ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ നൗൺ അറ്റ് ഓൾ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ us ടു യൂസ് ദ സെയിം പ്രൊനൗൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ പ്രൊനൗണിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിൽ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, നൗ മൂവിങ് ടു ദ ഫിഫ്ത്ത് റൂൾ. In the absence of an auxiliary verb in the statement, the question tag uses auxiliary verbs, namely do, does and did. This is the second most important rule. അതായത് എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിലും നമുക്ക് മെയിൻ വേർബ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിലും ആക്ഷൻ വേർബ്സ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിലും ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സ് വേണം എന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചില സെൻറ്റൻസസിൽ രണ്ടും വരും, ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ്സും വരും, ആക്ഷൻ വേർബ്സും വരും. ചില സെൻറ്റൻസസിൽ മെയിൻ വേർബ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവും, ആക്ഷൻ വേർബ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവും. ചില സെൻറ്റൻസസിൽ ഓക്സിലറി വേർബ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവും. ഇനി ഒരു സെൻറ്റൻസ് എടുത്തു, അതിൽ ഓക്സിലറി വേർബേ ഇല്ല, മെയിൻ വേർബ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വെൻറ്റ് ടു സ്കൂൾ, ഷീ ഗോസ് ടു സ്കൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ ഓക്സിലറി വേർബ് അറ്റ് ഓൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ? ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഫോം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്? ഐ ഷുഡ് ഫോം എ സൂട്ടബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്, ബട്ട് ഹൗ? നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ ഓക്സിലറി വേർബിനെ നമുക്ക് ടാഗിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഓക്സിലറി വേർബേ ഇല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വൺ ലൈഫ് ലൈൻ. നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈൻ, കോടീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി പണ്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലെന്താണ്, ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ 3 ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. ലൈഫ് ലൈൻസ് പിക്ക് ചെയ്യും, അവരോരോ ലൈഫ് ലൈൻസ് വെക്കില്ലേ, ഓഡിയൻസ് ചോയ്സ്, പിന്നെ അതേപോലെ 50-50, ഫോൺ എ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ 3 ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 3 ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, ഡു, ഡസ് ആൻഡ് ഡിഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ലൈഫ് ലൈനാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ മാറും. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് സിംഗുലർ യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഡസ്. ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് പ്ലൂറൽ യു ഷുഡ് യൂസ് ഡു. ആൻഡ് ഇഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓർ ഇഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇസ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ദെൻ യു ഷുഡ് യൂസ് ഡിഡ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ലൈൻസ് 3 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏത് സമയത്തും എടുക്കാം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം.
മൂന്ന് ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് എവർ ഈസ് സൂട്ടബിൾ യു ഹാവ് ടു പിക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഐ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ്, in the absence of an auxiliary verb in the statement, the question tag uses auxiliary verbs, namely do, does and did. Okay, and while writing question tags, we use a comma to separate the statement from the question tag. Question tag എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ടാഗിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒരു കോമ മസ്റ്റ് ആണ്. അതൊരു പങ്ക്ച്വേഷൻ മിഡിൽ കൊടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് കാണിക്കാനാണ് അത്, ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാനാണ് ആ കോമ. And finally, the last rule says question tags end with a question mark. Question tag എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ immediately it should be followed by a question mark. അവിടെ question mark ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. Nothing to be added or nothing to be subtracted. അതോടെ അതൊരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് മാറും. So these are the basic fundamental rules of question tags. The very basic ideas of question tags ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിൽ കൂടുതൽ question tagsനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ പഠിച്ച എല്ലാതും 7 റൂൾസ് പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചു, വാട്ട് ആർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് പഠിച്ചു, വൈ ഡു വി യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് എന്ന് പഠിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ 7 റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്തു. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ 7 റൂൾസ് ഒന്ന് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ സേസ് question tags contain an auxiliary verb and a subject. Next, the verb in the question tag will have the same tense and number as the verb in the statement. Third rule says, in a sentence, if the statement is positive, the question tag will be negative and vice versa. Vice versa എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും എന്നർത്ഥം. The fourth rule tells, the question tag will never consist a noun as a subject. Nouns get changed into pronouns in tags. Now the fifth rule tells, in the absence of an auxiliary verb in the statement, the question tag uses auxiliary verbs, namely do, does and did. Then the sixth rule tells, while writing question tags, we use a comma to separate the statement from the question tag. And finally, the last rule is, question tags end with a question mark. Alright, ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. Okay, any doubts in these rules? ഏതെങ്കിലും സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഏതിലെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ടെൻസസ്. If any doubts, feel free. Then we will start doing the exercises. No, ma'am. Clear? Okay. Then fine. We shall go to the activities. Okay, so this is again a question. Why do we use question tags? So question tags are used to seek a confirmation for the statements that we express instead of directly asking a question in the form of a yes or no question. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് ആൻസർ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം യു ആർ ഫസ്റ്റ് giving a statement, you are declaring a statement, then you are confirming whether it is correct or not by using the appropriate question tag. So this is an indirect way of asking a question. Question tags use ചെയ്ത് tag questions ഉണ്ടല്ലോ, ഈ tag questions എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു indirect way of asking a question ആണ്. Alright, now let's go to the activity. You have already done this activity in the previous class, but we will do this one more time. So complete the statements using correct question tags from the box. First one is, you are Kajol's sister dash. So you can come forward. ഞാൻ നെയിം വിളിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വന്ന് ആൻസേഴ്സ് പറയാം. Okay. You are Kajol's sister dash. Aren't you? Yes, very good, very good. Yes, മൂന്ന് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. Good. Okay, aren't you? That's correct. Next one. It is cold today. ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് aren't you കിട്ടിയത്? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. aren't you എന്ന് വന്നത് ഓൾറെഡി സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആ കാര്യം മൈൻഡിൽ വെക്കുക. പിന്നെ സെക്കൻഡ് തിങ്, ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് എന്താണ്? ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ആറിൻറ്റ് എന്നായിരിക്കും.
പിന്നെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? യു ആണ്. സോ യു ഒരു പ്രൊണൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതേ സബ്ജക്റ്റ് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ആർ പ്ലസ് നോട്ട്, ആർൻറ്റ് യു. സോ ആർൻറ്റ് യു എന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഡു, ഡസ്, ഡിഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഓക്സിലറി വേർബ് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നൗ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടുഡേ ഡാഷ്. Teacher, isn't it? Isn't it? Very good. Again, three people. Isn't it is cold today? Isn't it? Niranjana, Adila, Shikha. Very good. Next one. She is Mohit's friend. Dash. Isn't she? Isn't she? Isn't she? Very good. Isn't she? Good, good. Next one. Yes, good. Very good, Adila. Good. Jalsa and Priya were at the party. Aren't they? Weren't they? ശിക്കയ്ക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. Weren't they? Weren't they? Okay. Aren't they അല്ല, were at the party. So weren't they? Very good. Jalsa and Priya ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ they എന്നതിനെ മാറ്റുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ, നൗൺ ആണ്. ജൽസ, പ്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് നൗൺസിന്റെ നെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നൗൺസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? they എന്നുള്ള പ്രൊണൗൺ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജാക്ക് വാസ് ഇൽ യെസ്റ്റർഡേ. Wasn't he? Wasn't he? Yes, wasn't he? Very good. Wasn't it എന്ന് വരില്ല, because Jack is the name of a boy. Jack is a masculine name. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് wasn't he എന്ന് വരും. Yes, next one. That was an easy test. Was that it? Wasn't it? Wasn't it? Wasn't it എന്ന് വരും. That എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു pronoun അല്ല. That is not a pronoun. So you have to change it to it. Next one. Mohsin is 11 years old. Isn't he? Isn't he? Very good. Isn't he? And the last one. Subi wrote the best story. Didn't Didn't she? didn't she? Didn't she? Didn't Very she? good. Didn't she? Because here you can see there is no auxiliary verb in the sentence. Subi wrote the best story. But there is no auxiliary verb. Only a main verb is given, that is wrote. അപ്പോൾ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ഷൻ വേർബ് എന്ത് ടെൻസിലാണെന്ന് നോക്കാം. പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ 3 ലൈഫ് ലൈൻസിനെ ആലോചിക്കാം. ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ലാത്ത കേസസിൽ ആ ലൈഫ് ലൈൻസ് ആലോചിക്കുക. ഡു, ഡസ്, ഡിഡ് ആണ്. ഇതിലിപ്പോൾ മെയിൻ വേർബ് ഏത് ടെൻസിലാണുള്ളത്? റോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുള്ള ഒരേ ലൈഫ് ലൈൻ ഡിഡ് മാത്രമാണ്. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം കിട്ടണം. സുബി റോട്ട് എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഴുതണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡിൻറ്റ് എന്നായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും. ആൻഡ് സുബി ഒരു ഗേളിന്റെ നെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഡിഡിൻ ഷീ എന്ന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. Alright, good. Now moving to the next activity. Add question tags to these negative statements. This is also interesting. They have already mentioned that all the statements are negative. It's already mentioned. So you need to form positive question tags. Okay, let's see. The first one. They aren't siblings, dash. Are they? Are they? Are they? Very good. Next one. We aren't making too much noise, dash. Are we? Are we? Are we? Good. Next one. She can't cook, dash. Can she? Can she? Can she? Yes. Next. We won't go. Will we? Will we? Will we? Will we is the answer, because won't എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is the short form of will not. Will notന്റെ ഒരു abbreviation ആണ് won't. Okay. അതുപോലെ didn't എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് did notന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ won't എന്ന് പറഞ്ഞാൽ will notന്റെ ഒരു abbreviation ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ will not അതിൽ നിന്ന് will മാത്രം എടുത്തിട്ട് will we എന്ന് എഴുതാം. Yes. Next is they aren't Italians. Are they? Are they? Are they? Good. Next, Maya doesn't have a bicycle. Does she? Does she? Are they? Does she? Very good. So Maya doesn't have a bicycle. അപ്പോൾ doesn't ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആണ് does. Does she എന്ന് വരും. Okay. Now the next one. ഇവിടെ Maya doesn't have a bicycle എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ does she എന്ന് എഴുതുന്നു. ഇനി ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മായ ഹാസ് എ ബൈസൈക്കിൾ എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ടാഗ്? Hasn't she? മായ ഹാസ് എ ബൈസൈക്കിൾ, ഹാസൻ ഷീ എന്ന് അവിടെ അങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു.
മായ ഹാസ് എ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാസൻ ഷീ അവിടെ അങ്ങനെ വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ മായ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡസ് ഷീ എന്ന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഹെവിലി. Is it? Is it? Is it? Okay. Next one. Manu doesn't like dark chocolates. Does Does he? he? Does he? Does he? Very good. Okay. Now moving to the next one. Complete the below sentences using don't, doesn't and didn't. So this is exclusively for using these three auxiliary verbs. Don't, doesn't, didn't. Okay. So the first question is like this. Your uncle Ravi lives in Jaipur dash he. Yes, Adila. Doesn't he? Yeah, she can. Doesn't he? Anyone can answer. Okay, doesn't he? Yes, very good. Why doesn't he? Can somebody explain? That is the correct answer. Because here it is singular noun. Hmm. Ravi is a singular subject, so you are using doesn't. Okay, good. Next one. The boys bought chocolates from the shop. Dash they. Didn't they? Didn't they? Didn't They. Yes, because bought is in the past tense, so you are using didn't they. Good. Neha dances very well. Dash she. Doesn't she? Doesn't she? Doesn't she? Very good. Again, Neha is a singular subject. Okay, next. You know my brother Harish. Dash you. Don't you? Don't you? Don't you. Good, good. Harish അല്ല അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. You know my brother Harish. അപ്പോൾ you ആണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത്. Don't you. Okay. Next. Kajal and Arun went to the cinema. Dash they. Didn't Didn't they? they? Didn't they? Good. Next. Ujjal missed the school bus this morning. Dash he. Doesn't he? Didn't he? Missed Didn't Didn't he? he? Didn't he? Doesn't he? Didn't he? Doesn't he വരില്ല. മിസ് ചെയ്തു. ഉജ്ജൽ മിസ്ഡ് ദ സ്കൂൾ ബസ് ദിസ് മോർണിംഗ്. മിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഡന്റ് ഹി. നെക്സ്റ്റ് വൺ. യു ലിവ് നിയർ ദ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഡാഷ് യു. Don't you? Don't you? Don't you. Okay. Next one. The library closes at 6 o'clock. Dash it. Doesn't it? Doesn't it? Doesn't it? The library is singular, so you are using doesn't it. Okay. Next. David takes good care of his cycle. Dash he. Doesn't he? Doesn't he? Doesn't he? Don't he വരില്ല. ആരാണ് don't പറയുന്നത്? Don't ഇല്ല. Doesn't he? Doesn't he? The next one. Sana worked hard today. Does she? Didn't she? Didn't Didn't she? Okay. ഇതില് 9th വണ്ണില് നോക്കുക. David takes good care of his cycle. Doesn't he? David is a singular. Okay, David is a singular subject. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് didn't ആണ് വരുന്നത്. I'm sorry, doesn't ആണ് വരുന്നത്. David takes good care of his cycle. Doesn't he? David is a masculine name. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഡേവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് doesn't ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിന് doesn'ും പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സിന് ഡോണ്ടും പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണെങ്കിൽ ഡിഡൻറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ പാസ്റ്റ് ടെൻസിന് ഒരു കാര്യം എളുപ്പമുണ്ട്. എന്താണ് അത്? പ്രസന്റ് ടെൻസ്. നമുക്ക് പ്രസന്റ് ടെൻസിൽ വന്നിട്ട് സിംഗുലർ പ്ലൂറൽ ഒക്കെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ ഡോണ്ടും ഡസൻറ്റും രണ്ടും പ്രസന്റ് ടെൻസ് തന്നെയല്ലേ. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാൾ സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെയും ഒരാൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഡിഡിൻറ്റിന് അങ്ങനെയല്ല. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ബോത്ത് ദ സിംഗുലർ ആൻഡ് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട്സ്. ഓൾറൈറ്റ്. നൗ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാം. ഇത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീറൈറ്റിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കൊരു ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടു. ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ തന്നെ അവർ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്കി തരുന്നുണ്ട്. യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിനെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി നമ്മളോട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സീരിയസ്ലി, എനി യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സിന്റെ റൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ എനി യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഡിഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ. ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ. ഡിഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എഴുതുക. യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ. ഡിഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ലോക്ക്ഡ് എന്ന് എഴുതുക കേട്ടോ. ഡിഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ. ഇതാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതിനെ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എഴുതുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാം? യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ.
യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ കോമ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടാഗ് നാച്ചുറലി എന്ത് വരും? ഡിഡിൻറ്റ് യു എന്ന് വരും. ലോക്ക്ഡ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡിഡിൻറ്റ് യു. സോ യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ, ഡിഡിൻറ്റ് യു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡസ് മോഹിത് പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ സാറ്റർഡേസ്? മോഹിത് വന്നിട്ട് സാറ്റർഡേസിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമോ? അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. മോഹിത് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ സാറ്റർഡേസ്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എന്താണ്? ഡസൻറ്റ് ഹി. ഡസൻറ്റ് ഹി, ബിക്കോസ് മോഹിത് കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മോഹിത് പ്ലേസ് ക്രിക്കറ്റ് ഓൺ സാറ്റർഡേസ്. ഡസൻറ്റ് ഹി, ബിക്കോസ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിലാണുള്ളത്, സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പോൾ ഡസൻറ്റ് ഹി എന്ന് കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആർ ഫർഹാൻ ആൻഡ് നൈന വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം? അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഫർഹാൻ ആൻഡ് നൈന ആർ വാച്ചിങ് ദ ഫിലിം. ആറിൻറ്റ് ദേ? ആറിൻറ്റ് ദേ. ഓക്കെ, ആറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ആറിൻറ്റ്. ആറിൻറ്റ് ദേ. കിട്ടുന്നല്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റ് ഹോം ടൊണൈറ്റ്? ആർ യു ഗോയിങ് ടു ബി അറ്റ് ഹോം ടൊണൈറ്റ്? So you are going to be at home tonight, aren't you? Then, can Saira draw well? Can Saira draw well? So answer പറയുമ്പോൾ Saira can draw well, can't she? Saira can draw well, can't she? എന്നായിട്ട് മാറും. So nowadays this is also a type of question which is asked for some examinations. Yes or no question തന്നിട്ട് അതിനെ ടാഗ് question ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. Okay, so you can see here, should we leave right now? So we should leave right now, shouldn't we? We should leave right now, shouldn't we? Then, are you Yusuf's cousin? അപ്പോൾ you are Yusuf's cousin, aren't you? Does Maya have a car? Maya has a car, doesn't she? Hasn't she എന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം, doesn't she ആണ് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Maya has a car, doesn't she? Doesn't she have a car? അതാണ് അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത്. Doesn't she? അതായത് does Maya have a car? ഇതാണ് ചോദ്യം. മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? Maya has a car. മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ട്. ഇന്നെ മായയ്ക്ക് കാർ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഇല്ലേ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത്. മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഇല്ലേ എന്നുള്ള സംഗതി നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡസൻറ്റ് ഷീ. ഒരിക്കലും ഹാസൻ ഷീ എന്ന് എഴുതരുത്. ആ ഒരു കേസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക. ഹാസ് ഓർ ഹാവ് വരുന്ന കേസസിൽ ഹാസൻഡ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് മാറ്റരുത്. ഇതൊരു പൊസഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? മായ ഹാസ് എ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മായയുടെ ഒരു പൊസഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മായ ഹാസ് എ കാർ, ഡസൻറ്റ് ഷീ എന്നായിട്ടായിരിക്കും മാറുക. ബിക്കോസ് മായ ഇസ് സിംഗുലർ, അപ്പോൾ യു ആർ യൂസിങ് ഡസൻറ്റ്. ഡസൻറ്റ് ഷീ. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീനിങ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഓക്സിലറി വേർബായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അതിന് മെയിൻ വേർബ്സ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? മെയിൻ വേർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷോസ് പൊസഷൻ. ഐ ഹാവ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറ്റ് 9 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ മീനിങ് അല്ല. ഐ ഈറ്റ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഐ ഈറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അറ്റ് 9 AM എന്നർത്ഥം. ഷീ ഹാഡ് ലഞ്ച് അറ്റ് 1 PM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ ഏറ്റ് ലഞ്ച് അറ്റ് 1 PM എന്നാണ് മീനിങ്. വി വിൽ ഹാവ് ഡിന്നർ അറ്റ് 10 o'clock എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വിൽ കൺസ്യൂം ഓർ വി വിൽ ഈറ്റ് അവർ ഡിന്നർ അറ്റ് 10 PM എന്നാണ് മീനിങ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ മീനിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡസൻറ്റ് ഷീ വരുന്നത്. യെസ് ടീച്ചർ, അപ്പോ ഹാഡ് വന്ന അതിന് ഡിഡ്, ഡിഡിൻ ഷീ അങ്ങനെയല്ലേ യൂസ് ചെയ്യാം? യെസ്, ഇപ്പൊ മായ ഹാഡ് എ കാർ, ഡിഡിൻ ഷീ എന്ന് വരും. ഹാഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡിഡ് മായ ഹാവ് എ കാർ അങ്ങനെ വരും. ഡിഡ് മായ ഹാവ് എ കാർ? മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മായ ഹാഡ് എ കാർ, മായയ്ക്ക് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഡിൻ ഷീ, ഡിഡിൻ ഷീ അതിന്റെ അർത്ഥം മായയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അങ്ങനെ അർത്ഥം. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഹാഡ് വരുമ്പോൾ ഡിഡിൻ്റിലേക്ക് അത് മാറും. ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ് മൂന്നിനും അങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഹാസ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയില്ലേ? യാ, മായ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ.
ഓക്കെ, മായ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ. ഡസ് ഷീ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഡസ് ഷീ ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ. ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ്. മായ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ. അപ്പോൾ ഡസ് ഷീ ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ, അതാണ് നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെ മാറ്റി പറഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം പെട്ടെന്ന്. ചെറിയ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മായ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ ബൈസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയ്ക്ക് ബൈസൈക്കിൾ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഡസ് ഷീ ഉണ്ടോ? ഡസ് ഷീ ബൈസൈക്കിൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഹാസ്, ഹാവ്, ഹാഡ് ഒന്നും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നില്ല. ഓക്കെ അല്ലേടാ? ക്ലിയർ? Okay, now moving to the continuation. Does Meera sing well? Meera sings well, doesn't she? And the last one, does Rani dance well? അപ്പോൾ റാണി ഡാൻസസ് വെൽ, ഡസൻറ്റ് ഷീ. റാണി ഡാൻസസ് എന്ന് പറയണം, അതേപോലെ മീര സിങ്സ് എന്ന് പറയണം, ബിക്കോസ് ദ സബ്ജക്ട്സ് ആർ സിംഗുലർ. സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് സിംഗുലർ, ദ വേർബ് ഷുഡ് ഓൾസോ ബി സിംഗുലർ. ഇഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലൂറൽ, ദ വേർബ് മസ്റ്റ് ഓൾസോ ബി പ്ലൂറൽ. ആൻഡ് ഓൾസോ ടെൻസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഹാവ് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഹിയർ. ടെൻസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സിൽ സബ്ജക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് മാത്രം പോരാ, ടെൻസസിനും കൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 5 questions നിങ്ങൾക്ക് ഓണായിട്ട് ചെയ്യാം. The first question is, do they have children? Do they have children? അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ? സോ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരിക? They have children. Okay, very good. They have children. So what is the tag here? They have Don't they? Exactly. They have children, don't they? ഇവിടെ ഹാവ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊസഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ പെൻ, ഐ ഹാവ് എ ബുക്ക്, ഐ ഹാവ് എ ടോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തൊരു ടോയ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്, എൻ്റെ അടുത്തൊരു പെൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. സോ ദേ ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ, അവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ട്. ഡോണ്ട് ദേ, ഡോണ്ട് ദേ, അല്ലാണ്ട് ഹാവിൻറ്റ് ദേ എന്ന് എഴുതരുത്. ഓക്കെ, ഹാവ് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹാവിനെ ഒരു മെയിൻ വേർബ് ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേ ഹാവ് ചിൽഡ്രൻ, ഡോണ്ട് ദേ. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഡു ദേ പ്ലേ. ഡു ദേ പ്ലേ. They are playing. They play. They play. And what is the tag? They play, don't they? Don't Don't they? Don't they? Yes, they play, don't they? Don't they play? അവർ കളിക്കുമല്ലോ, കളിക്കാറില്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചോദിക്കുക? അവർ കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? കളിക്കാറില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കില്ലേ? അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്. എന്താ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് യെസ് കറക്റ്റ് ആണോ റോങ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡു ദ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റഡി വെൽ. children study well, don't they? Children study well, don't they? Children plural subject അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ don't they എന്ന് പറയും. ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളതിനെയാണ് ദേ എന്നാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡു യു നോ ഇംഗ്ലീഷ്. You know English, don't you? You know English, don't you? Okay, now the last one. എല്ലാരും പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈസി ആണ് ഇടാ, അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഡു യു സ്പീക്ക് തമിഴ്. You speak Tamil, don't you? You speak Tamil, don't you? Very good, good. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. So I will just Speak type the Tamil, don't you? Don't you? Very good. So first one, do they have children? അപ്പൊ എന്ത് പറയാം? They have children, don't they? Okay. ഇനി do they play? They play, don't they? Then do the children study well? അപ്പോ children study well, don't they? Then do you know English? So you know English, don't you?
And then, do you speak Tamil? So you speak Tamil, don't you? Set ആയില്ലേ? ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്നത്. Now check the answers, you will understand. They have children, don't they? They play, don't they? Children study well, don't they? You know English, don't you? You speak Tamil, don't you? ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഡസൻറ്റിനും ഡിഡിൻറ്റിനും ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസിലൊക്കെ കുറേ ഡസൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. യെസ്, ആർൻറ്റ്, കാൺട്ട്, ഡിഡിൻറ്റ്, ഒന്ന് ഡിഡിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഡിഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ? യു ലോക്ക് ദ ഡോർ, ഡിഡിൻറ്റ് യു? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഡിൻറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് ഡു ആൻഡ് ഡോണ്ട് അതേപോലെ ഡസ് ആൻഡ് ഡസൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is how question tags are used. Okay, so now I will do one thing. Yeah, we have few more questions. Okay, so this one, did Aaron go to school today? എങ്ങനെ വരും? Aaron go to school today. അങ്ങനെ പറയോ? ആരോൺ സ്കൂളിൽ Today Aaron go to school. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. ടുഡേ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും പറയാം, എൻഡിങ്ങിലും പറയാം. ഡിഡ് ആരോൺ ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആരോൺ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയോ? അപ്പൊ എനിക്ക് ടാഗ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുമ്പോൾ ആരോൺ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഇല്ലേ, അങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. ആരോൺ ഇന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഇല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? Aaron goes to school today. ഇല്ലടാ, ആരോൺ സ്കൂളിലേക്ക് പോയി ഇല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക? Gone. Teacher, Aaron had gone to school. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ അത്രയൊന്നും കോംപ്ലക്സ് ആക്കണ്ട. ആരോൺ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ ടുഡേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗോനെ വെന്റ് ആക്കുന്നു. ഡിഡ് ആരോൺ ഗോ ടു സ്കൂൾ? സി, ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഡിഡ് യു ലോക്ക് ദ ഡോർ? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ എന്നാക്കിയില്ലേ? ലോക്കിനെ ലോക്ക്ഡ് എന്നാക്കിയില്ലേ? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആക്കിയില്ലേ? യു ലോക്ക്ഡ് ദ ഡോർ, ഡിഡിൻറ്റ് യു? അതേപോലെ തന്നെ ഡിഡ് ആരോൺ ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ? സോ ഗോയിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, വെന്റ്. ഗോൺ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിന്റെ V3 ഫോം ആണ്. ഗോ, വെന്റ്, ഗോൺ. അപ്പോൾ ഡിഡ് ആരോൺ ഗോ ടു സ്കൂൾ ടുഡേ? നമുക്ക് പറയാം ആരോൺ വെന്റ് ടു സ്കൂൾ ടുഡേ, ഡിഡിൻറ്റ് ഹി? ഡിഡിൻറ്റ് ഹി? ഓക്കെ, അവിടെ അങ്ങനെ വരും. നെക്സ്റ്റ് വൺ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഡിഡ് മനീഷ അറ്റൻഡ് ദ മീറ്റിംഗ്? Manisha attended the meeting, didn't she? Didn't she? Manisha attended the meeting, didn't she? Good. Next one. Did Rahul visit the office? Rahul visited the Rahul office, visits the office. Didn't he? didn't he? വിസിറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? Visited. വിസിറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതിലെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? വിസിറ്റിന്റെ പാസ്റ്റ് Yes, ടെൻസ് ma'am. എന്താണ്? Visits നാണോ? അല്ല, വിസിറ്റഡ് എന്നല്ലേ, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിഡ് രാഹുൽ വിസിറ്റ് ദ ഓഫീസ്? അപ്പോ രാഹുൽ വിസിറ്റഡ് ദ ഓഫീസ്, ഡിഡ്ന്റ് ഹി? നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോംവർക്ക്? ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഹോംവർക്ക്? You completed the homework, You completed didn't the you? homework, didn't you? Didn't you? You completed Didn't the you? homework, didn't you? And the last one, did you call me? You called me. Didn't You you? called me. Didn't you? You called me, didn't you? Good. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വിത്ത് ദിസ് നമ്മൾ PPT കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ്സ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് എടുക്കണോ, അല്ല നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കായ സിമ്പിൾ കോംപ്ലെക്സ് കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസിലേക്ക് പോകണോ? വാട്ട് എവർ യു ടെൽ, വി ക്യാൻ ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ്. In my opinion, it is better to practice some more question tags. Why? Because question tags ഒന്നും കൂടെ താറോ ആവുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇനി അധികം നോക്കുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ വൺസ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടൈം ടു ചെക്ക് ദം അഗെയിൻ, റൈറ്റ്? എന്തെങ്കിലും എക്സാമോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പേർപ്പസ് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ നിങ്ങൾ തരുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പോലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ, നിങ്ങളിൽ 2-3 പേര് നമ്മുടെ ഈ സീപ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഇതിന് മുമ്പ് 3 സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിന്റെ ടൈമിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചില ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണലി.
അവർ ബട്ട് ഈ ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികളാണ്. അവർക്ക് ചില പേഴ്സണൽ റീസൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനും അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ എക്സാംസ് ഒക്കെ വരുന്ന ടൈമിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം ടു ആസ്ക് മീ യുവർ ഡൗട്ട്സ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ. പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സാം തലേന്ന് വരെ വെക്കരുത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കുക. കാരണം മിസ്സിന് എന്തെങ്കിലും തിരക്ക് കാരണം ഒക്കുപ്പൈഡ് ആയി പോയാൽ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പോ മീറ്റിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്തിൽ ഞാൻ നടുവിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറച്ച് നേരത്തെ കൂട്ടി തന്നെ ചോദിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so let's see, complete with the correct question tags. Okay, so the first sentence says he plays for the band dash. Doesn't he? Doesn't he? Doesn't Doesn't he? Very good, doesn't he? Yes, next one, you can play the guitar. can't you? Yes, what about others? ആരുമില്ലേ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. You can play the guitar. Not confident? Can't you? Can't you? Yes, can't you? Can't you? Can't you? Yes, അടുത്തത്, he has not left the school. Doesn't he? Hasn't he? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഹാസ് വരുന്നത് പൊസഷന്റെ രൂപത്തിലാണോ, കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണോ ഇവിടെ ടാഗ് വരുന്നത്? സോറി, ടാഗ് അല്ല, ഹാസ് വരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊസഷൻ കാണിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണോ വരുന്നത്? ഹി ഹാസ് No, നോട്ട് ma'am. ലെഫ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ അല്ല, ഒന്നും പൊസഷൻ ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹാസൻഡ് ഹി എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഹാസൻഡ് ഹി, സോറി, ഇവിടെ എന്താണ്, ഹാസ് ഹി, സോറി, ഹി ഹാസ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ Has he? സോറി വെരി സോറി, നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, ഹി ഹാസ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ. അപ്പോൾ ടാഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഹാസ് ഹി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെ ഹാസ് വെച്ചിട്ട് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഡോണ്ട് ഡസന്റ് ഡിഡിന്റ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ബിക്കോസ് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഹാസും ഹാവും ഹാഡും ഒക്കെ പൊസഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോർ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബിന്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഓക്സിലറി വേർബായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്സിലറി വേർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ മറ്റേ കഴിച്ചു, കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ മീനിങ് വരുന്നില്ല. മറ്റേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഡോണ്ട് ഡസന്റ് ഡിഡിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ യു ക്യാൻ വെരി വെൽ യൂസ് ഹാസൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഹി ഹാസ് നോട്ട് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ, ഹാസ് ഹി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹി ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ എന്നാണെങ്കിൽ ഹാസൻറ്റ് ഹി. ഓപ്പോസിറ്റ്, ഹി ഹാസ് ലെഫ്റ്റ് ദ സ്കൂൾ എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, ഹാസൻറ്റ് ഹി. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം, നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ, നീരു വാസ് സാഡ് ആഫ്റ്റർ ഫെയിലിംഗ് ദ എക്സാം. Wasn't she? Wasn't she? Wasn't Wasn't she? Neeru is the name of a girl, so wasn't she? Next one, you like it. Don't you? Don't you? Don't you? Don't you? Very easy. Next one, he didn't help him. Did Did he? he? Did Did he? Did he? Very good. Okay, next one, they live in Delhi. Don't they? Don't they? They live in Don't. Delhi. Don't they? Very good. കാരണം ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഇല്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈഫ് ലൈൻസിന് നോക്കണം. ദേ ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ, ഡോണ്ട് ദേ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ, വി പ്ലേ ഫുട്ബോൾ എവ്രി ഡേ. Don't we? ഡോണ്ട് വി, കറക്റ്റ്, ഡോണ്ട് വി. വി എന്നുള്ളത് പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ഡോണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരേണ്ടത്, അപ്പൊ ഡോണ്ട് വി. നെക്സ്റ്റ്, സാറ ഇസ് നോട്ട് അറ്റൻഡിങ് ദ കൺസേർട്ട്. Is Is she? she? Is she? Is she? Very good, is she. And the last question, she sings very well. Doesn't she? Doesn't She Doesn't sings she? very well. Appo doesn't she? Very good, very good. Good. Okay. So now I will do one thing. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് പോലെ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് ചെയ്ത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയും അത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാക്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ചെക്ക്. വി സ്റ്റിൽ ഹാവ് 10 more minutes, റൈറ്റ്? അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. Okay, I will share another tab. Can you see this tab? Question tag worksheet എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Yes? Yes, ma'am. Okay. So add the
question tag. You were at the park. Dash. Weren't you? Weren't you? Yes. Okay. Next one. She can't drive. Can she? Can she? Can Can she? she? Next one. They won't be late. Will they? Will they? Will they? Next one. You aren't tired. Are you? Are Are you? you? Are you? Okay. It was cold yesterday. Wasn't it? Wasn't it? Okay. Then we must leave soon. ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടോ? Don't we? No. Must. മസ്റ്റ് എന്നൊരു വേർബ് ഉണ്ട്. മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് വേർബ് അല്ലേ? നമ്മൾ 27 ഓക്സിലറി വേർബ്സ് പഠിച്ചതിൽ ഒന്നല്ലേ മസ്റ്റ്? മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ? മോഡൽ വേർബ് ആണ്. Yes. അതൊരു ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ്. പ്രത്യേകിച്ചും എന്താണ് ഇതൊരു മോഡൽ വേർബ് ആണ്. 12 മോഡൽ വേർബ്സ് പഠിച്ചില്ലേ? ക്യാൻ, കുഡ്, വിൽ, വുഡ്, ഷാൽ, ഷുഡ്, മേ, മൈറ്റ്, മസ്റ്റ്, ought to, used to, need to. അപ്പൊ മസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓക്സിലറി വേർബ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ എവിടേക്കും പോണ്ട. മസ്റ്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് എഴുതുക മസ്റ്റ് നോട്ട്. മസ്റ്റ് നോട്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഷോർട്ട് ആക്കി മസ്റ്റന്റ്. മസ്റ്റന്റ്. മസ്റ്റ് അപ്പോസ്ട്രോഫി എൻ ടി. അപ്പൊ മസ്റ്റന്റ് ബി. മസ്റ്റന്റ് ബി എന്ന് പറയില്ല, മസന്റ്. മസന്റ്. We must leave soon. Mustn't we? മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതില്? Mustn't we? Is it clear? No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah, must is an auxiliary verb. അപ്പോൾ auxiliary verb ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ജസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ must not എന്ന് എഴുതണ്ട, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് mustn't എന്ന് എഴുതാം. Mustn't we? Okay, very good. Next one. He is your brother. Isn't he? Isn't he? Isn't he? Isn't he? Okay. She hasn't seen the movie. Has she? Has she? Has she? Okay. Next one. You could come early. Couldn't you? Couldn't you? Couldn't you? Couldn't you? Could is a helping verb. Couldn't you? Couldn't you എന്ന് എഴുതാം. Okay. Next. They are not coming. Are they? Aren't they? Are they? Aren't they? അല്ല. Are they? Are they? Are they? Next one. You weren't there. Were you? Were you? Were you? Okay. Then weren't you ആണോ were you ആണോ? നല്ലോണം നോക്കൂ. You weren't there. Were Were you? Were you? Were you? Next one. He doesn't know. Were you? Does Does he? he? does he? Okay. Does he? Okay. Next one. She will call you. Won't she? Yes. Won't she? Won't she എന്ന് വരണം. Will not. Will not ന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് won't. അപ്പോൾ won't she. Next one. We are going now. Aren't we? Aren't we? Aren't we? Aren't we? And the last one. Yes. Yes. And the last one. It is not fair. Is it? Is it? Is it? Is it? Yes. Correct. Correct. Very good. So now I will take you to another. Okay. Now I will take you to another activity. Just a minute. നമുക്കൊരു 1 or 2 activities കൂടെ ചെയ്തിട്ട് we can wind up the session. Okay. Oh, they have given the answers. Yes. Okay. This is for juniors, I think, but still everyone can do it. Okay. So the first question is, you like ice cream. The options are also given in the box. You like ice cream. Don't you? Don't you? Don't you? Yes, very good. Next one. He is not late. Is he? Is he? Is he? Okay. She speaks French. Does she? Didn't she? Does she ആണോ doesn't she ആണോ? Doesn't Doesn't she? Doesn't she? Doesn't she? Okay. Negative tag വേണം. Doesn't she? Next one. We can go now. Can't Can't we? we? Can't we? Yes. Next one. They have finished the project. Can't we? Haven't they? Having they. Has Having they. Having they. Next one. You won't forget. will Will you? you? Okay. Next one. He is coming to the party. He is coming to the party.
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? Doesn't he? എന്തിനാണ് അവിടെ ഓൾറെഡി ഓക്സിലറി വേർബ് ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾക്കൊരു അവരൊരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാകാത്തത്. Isn't he? ആ isn't he is എന്ന് പറയുന്നതിന് അവർ ഹി അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ് ആക്കി തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. അത് ആക്ച്വലി ഈസ് അല്ലേ, ഹി ഈസ് കമ്മിങ് ടു ദ പാർട്ടി എന്നല്ലേ. അപ്പൊ isn't he, ഈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, ദാ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്, ഈസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ കേട്ടോ. ഹി അപ്പോസ്ട്രോഫി എസ്, ഈസ് ഇസ് there. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഷീ ഡിഡ്ന്റ് കോൾ യു. Did she? Did she? Okay, next is you were at the concert. Did she? Weren't you? Weren't you? Okay. Weren't you? Okay, they haven't seen that movie. Have they? Have they? Have they? Have they? Okay, it's raining outside. Isn't it? Isn't it? Isn't it? നേരത്തെ പോലെ. Yes, next one, you enjoyed the movie. Don't you? You enjoyed the movie, past tense. Didn't you? Didn't Didn't you? Next one. Didn't you? Oh, yeah, and the last question is he will be here on time. Won't he? Won't he? Very good. only Well done. Well done. Well done. Okay. Okay, നമുക്ക് നോക്കാം. ഒറ്റൊന്നും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാലോ, ലാസ്റ്റ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ. Shall we? Yes. yes, ma'am. Yes. Okay. എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് എടുത്തെടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി, നിങ്ങളെ വിടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല. Okay, let's see. Question tags. First one, he was at the park. Wasn't he? Wasn't he? Wasn't he? Okay, wasn't he? Next, they are busy. Actually busy ആയിരിക്കും മീൻ ചെയ്തത്, എന്താ ബസ്സി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. I don't know what they mean. Anyways, they are busy. Aren't Aren't they? Aren't they? Aren't they? Okay. Aren't they? Okay, she can't ride a bike. Can she? can she? Can she? Very good. Next one, you have been there. Haven't you? Haven't you? Haven't you? Actually നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ Haven't you? haven't you ഇവിടെ നമുക്ക് have been എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലവർക്കൊക്കെ ഡൗട്ട് വരും, ഹാവ് എടുക്കണോ ബീൻ എടുക്കണോ. ബീൻ ഒന്നും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ട, അതുമായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഹാവിന് മാത്രം നോക്കി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ haven't you. Next one, they were there. Weren't they? Weren't they? Weren't They they? were there. Okay. Next one, he is not sad. Is he? Is he? Okay. You couldn't sleep. Could you? You? Okay. Could you? Okay. You are not in the class. Are you? Are you? Yes. Next Are one. you? Yeah. She can skate. Can Can't she? she? She can Can't skate. Can't on she? feet. Okay. Next one. He is not at the university. Is Is he? he? Is he? Is he? Is he? അടുത്തത്. They weren't at the beach. Were they? Were they? Were they? Okay. Were they? Okay. She hasn't taken the medicine. Has she? Has she? Has she? Very good. Very good. She hasn't എന്ന് പറയുമ്പോൾ has she. Okay. Next one. You could stay at home. Couldn't you? Couldn't you? Good. Next. Couldn't you? Didn't you? She wasn't in the market. Was she? Was she? Was she? Okay. Next one. You can't drive a car. Can you? Can you? Can you? Can you? Next. They weren't at home. Were they? Were they? Okay. So were they? Next. We have gone together. Have we? Haven't Haven't we? Having been? We have gone together എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ haven't we. Okay. Haven't we. Next one. We are in the 4th grade. Aren't we? Aren't we? Aren't we? Aren't we? 4th grade means in the 4th standard. We are in the 4th standard. Aren't we? Next. He is not working. Is he? Is he? Yes. And the last question is here. She couldn't sell the cloth. Could she? Could she? Exactly. Okay. So with this, I think you have got enough exercises to do.
Okay, so did you understand this topic now? Question tags എന്നുള്ള topic നിങ്ങൾ almost thorough ആയോ? Yes, ma'am. Yes, ഒരു ma'am. വിധം thorough ആയി അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ ഇനി എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഞാൻ ഇന്നൊരു PDF പോസ്റ്റ് വാട്ട് ഡു വി കോൾ ദാറ്റ്, നമ്മുടെ PPT ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് PDF. ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്, സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ബോർഡ് എക്സാമിന് മുമ്പ് റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ PDF ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓൾറൈറ്റ്, so meet you all on the next class.